نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Semoga dengan dikatakan kita tadi dengan keberkahan majelis ilmu kita pada pagi ini. Berikan saja yaitu hadis ya. Pada hadis yang akan disampaikan oleh Ustaz Minaila pada beliau keberkahan kami persilakan. Terima kasih Bunda. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah. Allahu Akbar. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah. Allahu Akbar. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah. Allahu Akbar. Nawaitu an a'takifa fi hadzal masjid ma dumtu fihi sunnatan lillahi ta'ala. Saya niat beriktikaf di masjid ini selama ada di dalam masjid sunnah karena Allah Ta'ala. Astaghfirullahaladzim. 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 Alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Wa atubu ilaihi ila hadratin nabiyil mustafa sayyidina wa maulana Muhammadir Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi wa ahli baitihi al-kiram. Syaikhulillah lahumul Fatiha. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim.
الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. ثم إلى جميع الأنبياء والمرسلين والأولياء والشهداء والصالحين والصحابة والتابعين والعلماء العاملين والمصنفين المخلصين وجميع الملائكة المقربين خصوصا شيخ القادر الجيلاني قدس الله سره وخصوصا شيخ الخير أفندي بن هاني عبد الله وخصوصا رجاء في سبيل الله وخصوصا كيد محمد زين بن عبد الغني البدري وخصوصا إمام أبي أبو حميد محمد بن محمد الغزالي وخصوصا صاحب الكتاب مختار الحديث السيد أحمد الهاشمي. اللهم إنا نسألك بكراماتهم وبمعجزاتهم أن تنفعنا بعلومهم نفعا مباركا لنا ولدينك وللناس أجمعين. اللهم إنا نسألك بكراماتهم وبمعجزاتهم أن تجعلنا وأولادنا من عبادك الصالحين ومن أهل الخير ولا تجعلنا وأولادنا من أهل الضير. نسألك الإجابة والبركة. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. ثم إلى أرواح جميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات من مشارق الأرض إلى مغاربها في برها وبحرها خصوصا إلى أرواح آبائنا وأمهاتنا وأجدادنا وجداتنا ومشايخنا ومشايخ مشايخنا وأساتذتنا وأساتذتنا ولمن اجتمعنا هنا بسبب خصوصا إلى روحي. Silakan ibu-ibu yang ingin mengirim hadiah doa untuk kedua orang tua, saudara, kerabat ataupun orang-orang yang berjasa dalam kehidupan kita, silakan sebutkan namanya masing-masing. Khususon Ghafarallahu dzunubana wa dzunubahum wa tabata imanahum wa taqabbal minhum a'malahum. Allahumma ij'al quburahum rawdatan min riyadil jinan wa la taj'al quburahum hufratan min hufarin niran. Al-Fatiha. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahmanir Rahim Maliki Yawmiddin Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in Ihdinas siratal mustaqim Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Silakan dibuka surat Al-Waqiahnya.
وإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إذا وقعت الواقعة ليس لوقعتها كاذبة خافضة رافعة إذا رجت الأرض رجا وبست الجبال بسا فكانت هباء منبتا وكنتم أزواجا ثلاثة فأصحاب الميمنة ما أصحاب الميمنة وأصحاب المشأمة ما أصحاب المشأمة والسابقون السابقون أولئك المقربون في جنات النعيم ثلة من الأولين وقليل من الآخرين على سرر موضونة متكئين عليها متقابلين يطوف عليهم ولدان مخلدون وأباريق وكأس من معين لا يصدعون عنها ولا ينزفون وفاكهة مما يتخيرون ولحم طير مما يشتهون وحور عين كأمثال اللؤلؤ المكنون جزاء بما كانوا يعملون لا يسمعون فيها لغوا ولا تأثيما إلا قيلا سلاما سلاما وأصحاب اليمين ما أصحاب اليمين في سدر مخضود وطلح منضود وظل ممدود وماء مسكوب وفاكهة كثيرة لا مقطوعة ولا ممنوعة وفرش مرفوعة إنا أنشأناهن إنشاء فجعلناهن أبكارا عربا أترابا لأصحاب اليمين ثلة من الأولين وثلة من الآخرين وأصحاب الشمال ما أصحاب الشمال وحميم وذل من يحموم لا بارد ولا كريم إنهم كانوا قبل ذلك مسرفين وكانوا يصرون على الحنث العظيم وكانوا يقولون أإذا متنا وكنا ترابا وعظاما أإنا لمبعوثون أوآباؤنا الأولون قل إن الأولين والآخرين لمجموعون إلى ميقات يوم معلوم ثم إنكم أيها الضالون المكذبون لآكلون من شجر من زقوم فمالئون منها البطون فشاربون عليه من الحميم فشاربون شرب الهيم هذا نزلهم يوم الدين نحن خلقناكم فلولا تصدقون أأنتم تخلقونه أم نحن الخالقون نحن قدرنا بينكم الموت وما نحن بمسبوقين على أن نبدل أمثالكم وننشئكم فيما لا تعلمون ولقد علمتم النشأة الأولى فلولا تذكرون أفرأيتم ما تأكلون أأنتم تزرعونه أم نحن الزارعون
تعلمون أفرأيتم الماء الذي تشربون أأنتم أنزلتموه من المزن أم نحن الموزنون لو نشاء جعلناه جادا فلولا تشكرون أفرأيتم النار التي تورون أأنتم أنشأتم شجرتها أم نحن المنشئون نحن جعلناها تذكرة ومتاعا للمقوين فسبح باسم ربك العظيم أقسم بمواقع النجوم وإنه لقسم لو تعلمون عظيم إنه لقرآن كريم في كتاب مكنون لا يمسه إلا المطهرون تنزيل من رب العالمين أفبهذا الحديث أنتم مدهنون وتجعلون رزقكم أنكم تكذبون ولولا إذا بلغت الحلقوم وأنتم حينئذ تنظرون ونحن أقرب إليه منكم ولكن لا تبصرون ولولا إن كنتم غير مدينين ترجعونها إن كنتم صادقين فأما إن كان من المقربين فروح وريحان وجنة نعيم وأما إن كان من أصحاب اليمين فسلام لك من أصحاب اليمين وأما إن كان من المكذبين الضالين فنصر من حميم وتصفية جحيم إن هذا لهو حق اليقين فسبح باسم ربك العظيم صدق الله العظيم بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد لا إله إلا الله والله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد لا إله إلا الله والله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس بسم الله الرحمن الرحيم الله لا إله إلا هو
هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم صدق الله العظيم لا إله إلا الله لا موجود إلا الله di sini kami sekarang karena ciptaan Allah la ilaha illallah la ma'budu atas kudrat Allah ini dia berbakti pada Allah la ilaha illallah la matluba illallah dikerjakan ini amalan mengharap ridhonya Allah la ilaha illallah la maqsuda illallah dikerjakan ini amalan karena perintah Allah Bismillahirrahmanirrahim Allah la haula wala quwwata illa billah astaghfirullahaladzim 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 wa atubu ilaih Allahul
illallah Muhammad Rasulullah la ilaha illallah Muhammad Rasulullah cukup bagiku Allah hati ini hanya milik Allah rahmat Allah untuk Rasulullah la ilaha illallah la ilaha illallah la ilaha illallah. Kita sama-sama membaca doa rojak, diawali dengan membaca salawat badan, mengharap keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala di bulan Sya'ban mulia. Kurang lebih setengah bulanan lagi kita akan berjumpa dengan tamu agung, tamu yang ditunggu-tunggu oleh seluruh umat manusia. Bukan hanya orang Islam yang kangen, yang rindu terhadap Ramadan, bahkan orang-orang non-Islam juga kangen karena masih banyak keuntungan yang didapat selama bulan Ramadan. Jualan takjil laris, jualan baju laris, jualan toples, hordeng, baju, semuanya laris. Itulah hebatnya Ramadan. Maka kita sebagai orang Islam harus banyak-banyak bersyukur kepada Allah. Sampai detik ini kita masih diberikan sehat, masih diberikan panjang usia, sehingga bisa berjumpa lagi dengan bulan Sya'ban. Dan insya Allah Allah kehendaki kita dalam iman dan ketakwaan berjumpa lagi dengan bulan Ramadan. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna waghfir lana dzunubana ya Allah berkahi kami di bulan Rajab dan Sya'ban ya Allah sampaikan kami ke bulan suci Ramadan. Salatullah salamullah ala Toha Rasulillah. Salatullah salamullah ala Yasin Habibillah. Amin, amin, amin ya Rabbal alamin. Nas'alukal ijabah wal barakah bisirril Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Rabbil alamin, Ar-Rahmanir Rahim, Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka
Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu ila yaumil qiyamah, amma ba'du. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ya Fattah ya Alim, ya Fattah ya Alim, iftah lana futuhal arifin. Amin amin ya rabbal alamin. Bagaimana kabarnya ibu-ibu semuanya, sehat? Alhamdulillah, luar biasa, tetap semangat, tetap bahagia. Allahu Akbar. Apalagi alhamdulillah nenek baru pulang dari umroh menurut 40 hari nih, doanya masih dijabah, masih diikuti para malaikat. Doakan kami ya nih, mudah-mudahan kamu sehat, istiqomah ibadah, dan bisa segera nyusul pergi ke Mekah dan ke Madinah untuk melaksanakan ibadah haji dan umroh. Alhamdulillah, ibu-ibu meski tanggal tua tapi wajib bahagia. Betul tidak Bu? Karena bahagia kita yang menciptakan. Jadi boleh tanggal tua tapi muka harus berseri-seri, hati harus bahagia. Boleh dompet kosong, boleh, tapi saldonya penuh ya Bu ya. Insya Allah kalau udah bahagia, tandanya dia ridho kepada takdir Allah. Kalau sudah bahagia, biasanya rezeki mudah menghampiri orang-orang yang bahagia. Makanya jangan sering sedih, karena setan paling suka sama orang yang sering sedih. Apalagi kalau sedihnya ingat, aduh tahun ini kayaknya nggak beli saripit, uangnya nggak ada, itu mah diketawain setan ya Bu ya. Kecuali kalau sedihnya, ya Allah puasa saya belum lunas, ya Allah makin tahun makin bertambah kok ibadah saya sedikit-sedikit saja, lalu itu dibenci sama setan sedihnya. Ibu-ibu yang saya hormati, wabil khusus Ibu Ketua Taklim Gabungan kehadir beserta para pengurusnya yang alhamdulillah ibu-ibu semuanya, kita kurang lebih 1 tahun ya libur ya. Dikira saya nggak akan ngaji lagi. Abi Naila nanya, Umi kok nggak ngaji-ngaji di Victoria? Udah putus kontrak mungkin. Nggak ada ngaji-ngaji lagi kata abinya. Makanya tadi pas izin mau ngaji lagi kata abinya, loh mau ngaji lagi? Ya saya nggak diundang ngaji, nggak diundang ya nggak usah ngaji. Ngajinya di TikTok aja sama. Yang penting alhamdulillah semuanya sehat, semuanya bahagia. Insya Allah diberikan kita panjang usia yang penuh barokah. Makin hari makin semangat untuk beramal soleh. Kita mohon kepada Allah dengan keberkahan silaturahmi ini, mudah-mudahan Allah memberikan keteguhan iman Islam kita sampai menjemput ajal tiba, telah kita mendapatkan husnul khatimah. Dan kita juga memohon kepada Allah dengan wasilah keberkahan silaturahmi ini, yang sakit Allah sehatkan, yang sedih Allah bahagiakan, yang sedang susah Allah hilangkan kesusahan jadi kemudahan, yang sedang sempit Allah lapangkan. Insya Allah keluarga kita semua Allah jadikan keluarga yang bahagia, rumah tangganya sakinah mawadah warahmah, anak keturunannya soleh, solihah, sukses di dunianya, sukses juga di akhiratnya. Pokoknya apapun
apapun hajat kita, tidak ada yang mampu menolong, tidak ada yang bisa mengeluarkan dari problem apapun kecuali atas pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka ketika kita berangkat ke pengajian, inilah salah satu ikhtiar kita agar kita senantiasa mendapat pertolongan, mendapat curahan rahmat, mendapat curahan maghfirah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan kita pun jangan sampai menjadi orang yang tidak tahu berterima kasih. Tidak tahu apa, Bu? Berterima kasih. Sebab dalam keterangan disebutkan tidak termasuk orang yang bersyukur kalau dia tidak pandai berterima kasih. Dan orang yang berterima kasih yang pantas harus kita terima kasih adalah orang tua kita. Karena kita dilahirkan ke muka bumi ini tidak keluar dari batu, betul tidak? Dengan kita hadir taklim, kita hadiahkan tadi bacaan Al-Waqiah kita, Al-Ikhlas 3 kali yang pahalanya sama dengan hatam Al-Quran, Al-Falaq, An-Nas, ayat kursi, sholawat Nabi. Insya Allah Allah limpahkan pahala kebaikan dari bacaan zikir kita untuk kedua orang tua kita yang masih ada atau yang sudah berada di alam barzah, juga orang-orang yang berjasa dalam hidup kita. Perlu ibu ketahui, orang-orang yang sudah berada di alam barzah pun sama seperti kita, membutuhkan makanan. Kalau kita makanannya ya bahan pokok makanan kita nasi, ya Bu, minumnya air. Kalau yang sudah meninggal dunia butuh makanan, cuma makanan mereka adalah doa-doa yang dikirimkan oleh kita sebagai anak-anak. Ya, insya Allah menjadi jalan keberkahan karena kita tidak lupa akan jasa-jasa orang yang berjasa dalam kehidupan kita, insya Allah. Alhamdulillahirabbil alamin. Puja, puji beserta syukur marilah senantiasa kita sanjungkan kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Atas karunia-Nya lah di siang hari ini kita masih bisa silaturahmi, bisa tolabul ilmi, duduk di tempat yang diberkahi, insya Allah menjadi bekal kita, menjadi tabungan akhirat kita kelak yang akan kita petik manfaatnya di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Shalawat dan salam mudah-mudahan senantiasa tercurah limpahkan kepada panutan alam kekasih hati tercinta yakni Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga kepada sahabatnya, keluarganya, tabi'in tabi'atnya, dan kita selaku umatnya yang merindukan syafaat beliau. Insya Allah kita dan keluarga kita semuanya telah mendapatkan syafaat dari baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita sama-sama lanjutkan kajian Mukhtarul Hadis di pagi menjelang siang hari ini. Insya Allah menjadi bendahara ilmu dan amal untuk kita laksanakan sebagai penguat keimanan dan ketakwaan kita semuanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Malam Selasa kalau tidak salah hari ini tanggal 10 bulan Sya'ban, betul kan Bu? Kamis, Jumat, Sabtu, Ahad, Senin ya. Berarti malam Selasa insya Allah kita malam nisfu Sya'ban. Dalam keterangan malam nisfu
nisfu Sa'ban itu disebut beberapa nama. Yang pertama, malam nisfu Sa'ban itu disebut Lailatul Maghfirah, atau ada lagi yang menyebutnya Lailatul Baro'ah, malam diturunkannya ampunan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ibu, saya mau bertanya, tak bosan-bosan kita sebagai manusia biasa punya dosa apa tidak? Banyak ya Bu ya, bukan hanya punya. Banyak atau banyak sekali? Banyak sekali atau banyak banget? Pokoknya kalau ditulis di WA, T-nya itu wah panjang saking banyaknya. Betul atau betul? Kira-kira kalau kita merasa banyak dosa, apa yang kita harapkan dari Allah? Ampunan. Apa itu? Ampunan. Kita punya salah, contoh ke suami. Kita punya dosa pada suami, lalu kita minta maaf. Kira-kira suami seneng gak sama kita? Seneng, karena sudah mau jujur, sudah mau ngaku atas kesalahan kita, dan insya Allah kita makin lebih baik lagi ke depannya, tidak mengulangi kesalahan yang sama. Begitupun Allah, Ibu, Allah sudah memberikan karunia yang luar biasa kepada kita. Coba Ibu, kalau kita mau menghitung karunia Allah, gak bakal bisa. Karena di dalam Al-Quran pun disebutkan Bismillahirrahmanirrahim, wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Firman Allah di dalam Al-Quran yang artinya, bila kalian mau menghitung nikmat-nikmat Allah, la tuhsuha, yakin gak bakal bisa. Kalau diibaratkan kata ulama ahli tafsir, air lautan menjadi tintanya, pohon-pohon di muka bumi jadi penanya, untuk menulis karunia dan nikmat dari Allah kepada kita, gak bakal bisa. Keburu habis air laut sebagai tintanya, keburu patah pohon-pohon yang menjadi penanya, saking banyaknya rezeki, karunia, rahmat, nikmat dari Allah kepada kita. Cuma kadang kita ini menjadi hamba yang gak tahu diri. Betul tidak Bu? Baru dikasih ujian sedikit merasa paling sengsara, baru dikasih bokeh sedikit merasa paling melangsa, baru dikasih sempit sedikit merasa paling nestapa. Nikmat nafas gak pernah diingat, nikmat mata berserta bisa melihatnya merasa bukan nikmat, nikmat hidung yang bolongnya ke bawah merasa bukan nikmat. Betul tidak Bu? Jarang kita mensyukuri, ya Allah, alhamdulillah, meski hidung saya mungil, tapi saya bisa membedakan mana aroma terasi, mana aroma bunga mawar. Kan gitu Bu? Sekarang Ibu mending mending hidung mungil tapi normal, tapi hidung atau hidung mancung tapi sinus. Tahu nggak Ibu sinus? Penyakit yang nggak bisa menghirup, mana wangi, mana bau busuk, nggak ada katanya. Yang mending mancung dan normal. Itulah manusia, disuruh pilih satu, mau duanya. Itulah kalau namanya manusia nggak bisa jauh dari yang namanya serakah ya Bu. Dari kasih satu minta dua. Nih Bu, jadi ketika
dengan memperbanyak taubat. Dengan memperbanyak apa Ibu? Taubat, mengaku diri banyak salah, mengaku diri banyak dosa kepada Allah, dan di antara amalan yang paling Allah cintai dari hambanya yang berdosa adalah memperbanyak istighfar. Di dalam surat Nuh Allah berfirman, Bismillahirrahmanirrahim. Wa qul tastaghfiru innahu kana ghaffara yursilis samaa 'alaikum midrara wa yumdidukum bi amwalin wa banin wa yaj'al lakum anhara. Perbanyaklah memohon ampunan kepada Allah, karena sesungguhnya Allah itu Maha Pengampun. Jaminan bagi orang yang senang mendawamkan istighfar, Allah akan memberikan rezeki yang luas, Allah akan menurunkan hujan yang barokah, Allah akan membukakan pintu yang tertutup. Jadi kalau selama ini di dalam hidup kita sering menghadapi masalah, menghadapi apa Ibu? Masalah, sering bingung, sering sedih, sering galau, sering sempit, sering bongeh. Jangan dulu banyakin curhat ke orang, jangan. Karena kalau banyak curhat ke orang bisa-bisa jadi bumerang. Yang mendengarkan kayaknya iya mendukung, padahal di belakang bisa jadi diomongin lagi. Jadi nanti merembet dosanya kemana-mana. Kalau kita sedang dihadapkan ujian oleh Allah, ambil air wudhu, gelar sajadah, sholat taubat, minta ampun taubat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Udah, kalau usia-usia kita nggak muda lagi, saatnya banyakin zikir, terlebih zikir istighfar, agar nanti waktunya tiba Allah memanggil kita, insya Allah kita tidak membawa dosa sedikit pun ketika menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala, insya Allah. Nah, mumpung ada waktu 5 hari lagi kurang lebih, malam nisfu Sya'ban Lailatul Baro'ah, malam nisfu Sya'ban Lailatul Maghfirah, Allah menurunkan ampunannya lebih-lebih dari Allah menurunkan ampunan di luar bulan Sya'ban. Kalau di luar bulan Sya'ban Allah menurunkan maghfirahnya hujan deras, seperti hujan deras ya, banyak kalau airnya. Tapi kalau di bulan Sya'ban, terlebih di malam nisfu Sya'ban, Allah menurunkan maghfirahnya seperti air bah. Ibu tahu air bah? Banjir bandang, banyak airnya kan? Itu seumpamaan malam nisfu Sya'ban Allah membukakan pintu lebar-lebar maghfirahnya, ampunannya bagi hamba-hamba Allah yang benar-benar menginginkan bertaubat, memperbanyak istighfar. Pokoknya udah Bu, jalan keluar terbaik dari segala masalah cukup dengan istighfar juga. Ya Bu, mau ibadah nikmat, jangan-jangan selama ini ibadah kita kurang nikmat karena tertutup dosa. Betul tidak? Coba saya mau nanya ibu lebih khusus makan bakso apa lebih khusus sholat? Kayaknya lebih khusus makan bakso itu ya. Nggak ada makan bakso lupa. Nggak tahu juga, tapi kalau yang ada kuliner udah makan 2 mangkok, perasaan belum makan, padahal udah 2 mangkok ya. Tapi secara tidak langsung itulah di antaranya tebalnya dosa kita. Kita lebih betah ngobrol dengan sesama manusia daripada betah baca Al-Quran, daripada betah beristighfar. Satu hari aja istighfar 1000 kali kalau lagi ada masalah baru mau. Tapi kalau udah masalah beres, udah lancar bagi suami, anak-anak susah, istighfarnya apa lagi? Tahajudnya stop, duhanya pensiun.
Ibu ya. Kalau kita lagi bokeh baru mau duha. Kalau kita lagi kepepet baru mau malam tahajud. Kalau kita lagi banyak pikiran, suami macam-macam, baru baca istighfarnya banyak. Udah semua Allah bereskan, beres juga ibadahnya. Nah jangan seperti itu, karena kita ibadah itu sebagai bakti kita, sebagai hamba yang merasa tidak punya apa-apa, butuh bimbingan Allah, butuh pertolongan Allah, yaitulah kita berbakti dengan ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu yang pertama. Yang kedua, Lailatul Rahmah. Malam nisfu Sya'ban disebutnya malam penuh rahmat Allah. Allah menurunkan rahmatnya di malam nisfu Sya'ban, di antaranya bagi hamba-hamba yang merindukan curahan rahmat Allah. Dan rahmat Allah paling cepat diberikan terhadap hamba Allah yang mencintai hamba yang paling dicintai Allah. Siapa ibu hamba yang paling dicintai Allah? Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi bila kita ingin dirahmati Allah, bila kita ingin dicintai dan sayang Allah, cintailah hamba yang paling dicintai Allah. Jadi sholawatnya banyakin lagi. Ketika kita bersolawat, sesungguhnya kita sedang berusaha cari perhatian Allah lewat memuji hamba yang paling dicintai Allah. Terlebih dalam hadis yang lain disebutkan Ibu, Inna Rajab Syahrullah wa Sya'ban syahri, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sesungguhnya Rajab itu bulannya Allah. Jadi kemarin bulan Rajab itu banyak istighfar, udah istighfarnya banyak. Masuk bulan Sya'ban saatnya banyak sholawat. Kalau dalam tubuh ini bulan Rajab itu saatnya mandi, biar badan ini bersih. Kalau bulan Sya'ban saatnya berhias. Berhias itu apa? Pakai wangi-wangian, pakai foundation, pakai bedak, pakai blush on, ya nih, pakai lipstick, pakai apa lagi? Pakai celak, pakai minyak wangi, srot. Udah wangi, cantik, bersih untuk menyambut tamu mulia yakni bulan Ramadan. Kalau merasa Rajab kemarin mandinya nggak bersih, tobatnya belum bersungguh-sungguh, istighfarnya belum banyak, belum habis waktu. Tenang, mumpung masih ada kesempatan, Sya'ban ini perbanyak istighfar, perbanyak sholawat agar kita mendapat keberkahan, kemuliaan dari Allah melalui memuliakan bulan yang dimuliakan Allah, melalui memuliakan bulan yang dimuliakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Silakan ibu-ibu, kita semuanya diberikan modal oleh Allah, lisan dengan lantang bicaranya, daripada lagi masak diem, daripada pergi jemput anak diem, gunakan lisan kita terus memohon ampunan Allah lewat baca istighfar. Gunakan lisan kita akan jemput anak ke pasar, lagi masak, lagi aktivitas di rumah, daripada ngobrol, daripada diem, perbanyak memuji Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan bersolawat. Insya Allah. Kalau tidak sekarang, kapan lagi? Ini sudah tahun 2020. Alhamdulillah. Berarti jatah usia kita makin berkurang atau bertambah? Berkurang ya Bu ya. Nama nominalnya iya bertambah, tapi hakikatnya jatah usia kita makin berkurang. Kalau tidak digunakan sekarang untuk bersungguh-sungguh, kapan lagi? Karena waktu itu misteri, tidak ada yang tahu. Kapanpun waktunya datang, kita dijemput malaikat Jibril,
kalau kita sudah membiasakan yang baik-baik, berucap yang baik, berprasangka yang baik, berperilaku yang baik, berpikiran yang baik, insya Allah kita sedang mengusahakan dan memantaskan diri mendapatkan akhir yang baik, yaitu husnul khotimah. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Di kajian pagi hari menjelang siang ini kita sama-sama mendapat ilmu hakikatnya dari Allah. Mari kita amalkan, yakni perbanyak lagi istighfar dan sholawat setiap saat. Jangan ketika mau nisfu sahabat saja ya Bu. Setiap saat, everyday istighfar dan sholawat tidak boleh ditinggalkan. Alhamdulillahirabbil alamin. Mari kita sama-sama berdoa, membaca doa Robin kana bima alamtana Rabbi alimna annadiyatahuna Rabbi faqihna wa faqi'ana wa qurbatilana fi dinina tawasalna bita'alumi tawasalna bita'limi anta rasulana wasi'a wa anta rasulul amanah. Saya bertawasul dengan pengajian, bertawasul dengan pengajaran. Semoga Allah memberikan keberkahan dan kemanfaatan. Semoga Allah memberikan kemudahan di setiap urusan. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum. Mohon maaf atas segala kekurangan dan saya atas nama pribadi menjelang malam nisfu Sa'ban, tentu selama pengajian 1 tahun ke belakang banyak salah, banyak hilang, banyak dosa. Mau dimaafkan Ibu? Alhamdulillah. Tanpa diminta pun ibu-ibu semua saya sudah maafkan, karena insya Allah ibu-ibu tidak punya salah dan tidak punya dosa kepada saya. Kalau kepada orang lain yang nggak tahu, itu bukan urusan saya. Dia nggak tahu, kok tanya saya, gitu kan? Kata Bapak Jokowi katanya gitu. Terima kasih atas maafnya. Mudah-mudahan Allah menurunkan maghfirahnya kepada kita semuanya. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, terima kasih kepada Ustaz yang telah memberikan ilmunya kepada kita pada pagi hari ini. Semoga Ustaz senantiasa diberi kesehatan, panjang sehingga terus bisa mendampingi kita dalam beberapa ilmu. Dan semoga ibu semua yang telah hadir tetap semangat dan istiqomah dalam menjadi majelis ilmu yang pada diri
Waalaikumsalam warahmatullahi